Good morning, my dear students. This is Unit 5 NMOD Laplace Transforms Lecture 15 Convolution Theorem Problems Continuation. Problem 5. Using convolution theorem, find L inverse s square by s square plus 9 into s square plus 16 above model. But 9 can be written as 3 square, so a is equal to 3 here. 16 can be written as 4 square, so b is equal to 4 here. So what is your hint? You take f bar as s by s square plus 3 square, g bar s is s square by s square plus 4 square. Using convolution theorem, find L inverse of s by s square plus a square to s square plus b square. You consider your hint is f bar s is s by s square plus a square, g bar s 1 by s square plus b square. So do this homework. Using convolution theorem, find L inverse of s by s square plus 4 into s square plus 9. This is also homework. Hint, f bar s is s by s square plus 2 square, g bar s is 1 by s square plus 3 square. అన్నిటికీ ఎఫ్ బార్ ఎస్ జీ బార్ ఎస్ రాయగలిగితే చాలు. నువ్వు ఆటోమేటిక్గా ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కడతావు, ఎఫ్ యూ రాస్తావు, జీటీ కడతావు, జీటీ మెస్ కడతావు, ఫార్ములా వేస్తావు. రైట్ సైడ్ ఏమో 2 కాస్ ఏ కాస్ బి కానీ 2 సైన్ ఏ సైన్ బి కానీ 2 సైన్ ఏ కాస్ బి కానీ ఫార్ములాస్ చేసి సింప్లిఫై చేసి నేను ఎలా చేశానో 2 ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్గా అలాగా చక్కగా నీట్గా ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకుని అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేసుకోవటమే. మీకు ప్రాక్టీస్ అవసరం. మేము ఎన్ని లెక్కలు చేసి నేను చేస్తాం కాదు, మీకు ప్రాక్టీస్ అవసరం. చేసుకోండి. Now important problems are problem 9. Using convolution theorem, find L inverse 1 by s square plus a square whole square. So what is your f bar s? 1 by s square plus a square. What is your g bar s? ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఇది రావాలి అంటే మళ్ళీ 1 by s స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేరే తీసుకుంటాం. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఇది వస్తుంది. ప్రొసీజర్ ఏం మార్చలేదు, డబలింగ్ అయింది. అది హోల్ స్క్వేర్ ఉండటం వల్ల వచ్చిందే మళ్ళీ ఇంకోసారి వచ్చింది ఇక్కడ. వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ? సేమ్ ప్రొసీజర్. ఎల్ ఇన్వర్స్ ఎఫ్ బార్ ఎస్ ఫార్ములాస్ రాసి మీకు ఫార్ములాస్ కూడా వచ్చేస్తాయి. 1 by s square plus a square. So formula 1 by a sin at. What is f of u? 1 by a sin au. What is gt? L inverse g bar s. L inverse 1 by s square plus a square equal to 1 by a sin at. What is gt minus u? 1 by a sin a into t minus u. t బదులు t minus u పెట్టాలి. 1 by a sin at minus au. at minus au. Using convolution theorem, L inverse f bar s into g bar s is equal to L inverse f bar s g bar s is equal to integral 0 to t f of u g t minus u du. సో లెఫ్ట్ సైడ్ L ఇన్వర్స్ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే 1 by s square plus a square whole square. 1 by s square plus a square whole square is equal to integral 0 to t. What is f of u? 1 by a sin au. What is gt minus u? 1 by a sin at minus au du. 1 by a square common. 0 to t sin au sin at minus au du. సరే 2తో
మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయండి. 2 sin A sin B రావాలి కాబట్టి 2 sin AU sin AT minus AU DU. ఆల్రెడీ ఫార్ములాస్ అని ముందే రాసి పెట్టాం మీకు, ఇక్కడ రాయాలంటే ప్లేస్ సరిపోదు. 2 sin A sin B 2 sin A sin B cos A minus B, ఇది A ఇది B, AU minus AT minus and minus plus AU minus cos A plus B, A minus B minus cos A plus B, AU plus AT minus AU DU equal to 1 by 2A square integral 0 to T cos 2AU minus AT minus AU cancel cos AT DU. విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూ, ఇక్కడ యూ ఉన్నది, ఇక్కడ యూ లేదు, కాస్ ఏటి కాన్స్టెంట్. అందునే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తారంటే సెపరేట్ చేసుకోండి, పై లెక్కల్లాగా ఒకేలా కాకుండా దీన్ని సెపరేట్గా రాయండి. 1 by 2A square సెపరేట్ చేసేది చెప్పాను కదా, ఇంటిగ్రేట్ 0 to T cos 2AU minus AT DU. కాస్ ఏటి కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ యూ కాబట్టి కాస్ ఏటి కాన్స్టెంట్ బయటికి లాగేసి ఇంటిగ్రేట్ 0 to T DU వేసాను. 1 by 2A square ఇంటిగ్రల్ కాస్ sin 2AU minus AT బై యూ కోఎఫిషియంట్ కింద వేయాలి 2A 0 to T cos AT కాన్స్టెంట్ ఇంటిగ్రల్ DU 0 to T 1 by 2A square అప్పర్ లిమిట్ పెట్టు sin 2AT minus AT by 2A మైనస్ లోవర్ లిమిట్ పెట్టు, యూ బదులు 0 పెడితే sin minus AT by 2A. ఇది పర్వాలేదు, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ పెట్టాం. ఇది వేరు కదా, అది వేరు ఇది వేరు. రెండింటిని 1 by 2A square మల్టిప్లై చేస్తుంది. మైనస్ కాస్ AT, ఇది T minus 0 అప్పర్ లిమిట్ యూ బదులు T పెట్టాను మైనస్ 0. మరి ఏమవుతుందండి ఇది 1 by 2A square 2AT minus AT sin AT by 2A sin minus theta minus sin theta minus into minus plus sin AT by 2A minus T cos AT. ఇంకా సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి. 1 by 2A square sin AT by 2A sin AT by T రెండు ఒకటే కాబట్టి 2 sin AT by 2A మైనస్ T cos AT. ఏ 2 క్యాన్సిల్, LCM A, సో ఏ బయటకు వస్తే 1 by 2A క్యూబ్ sin AT మైనస్ AT cos AT. ఇంతకుముందు లెక్చర్స్లో కూడా దీన్ని చేసాం, ఫార్ములాస్ ఉపయోగించి చేశాను, ఇదే ఆన్సర్ వచ్చింది. 1 by 2A క్యూబ్ ఇంటూ sin AT మైనస్ AT cos AT. అక్కడ ఏంటి అంటే పర్టికులర్గా ఆ మెథడాలజీ బాగా ప్రాక్టీస్ అయ్యి గుర్తుపెట్టుంటే కానీ చేయలేరు. దీని ముందు లెక్చర్ కాకుండా లెక్చర్ 13లో మెథడ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకుని చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అది ఇక్కడ అయితే కన్వర్షన్ థియరం యూజ్ చేస్తాం, దానికి ఒక మెథడాలజీ ఉంది, అది అలాగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. కాకపోతే కొంచెం ఆ 2 sin A sin B ఫార్ములా వేయడం, ఆ ఇంటిగ్రేషన్ చేయడం కరెక్ట్గా వచ్చి ఆ అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ప్రాబ్లం 10 using convolution theorem find L inverse S by S square plus A square whole square.
solution. What is your f bar s? S తో తీసుకుందాం, s by s square plus a square. What is your g bar s? 1 by s square plus a square. So f of t, L bar, L inverse f bar s, L inverse s by s square plus a square. This is cos 80. Cos 80. What is your f of u? Cos au. Cos au. So gt is equal to L inverse g bar s, L inverse 1 by s square plus a square. So this is 1 by a sin 80. We want gt minus u. So 1 by a sin a t బదులు t minus u కొంచెం సెపరేట్ చేయండి ఇక్కడే. 1 by a sin at minus au. at minus au. Using convolution theorem. Using convolution theorem, Ln inverse f bar s g bar s is equal to integral 0 to t f of u gt minus u du. ఫార్ములా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Ln inverse ఇది 1 by s square plus a square. 1 by కాదు, s by s square plus a square whole square is equal to integral 0 to t. What is your f of u? Cos au. Cos au. What is gt minus u? 1 by a sin at minus au du. So you common 1 by a 2తో కూడా మల్టిప్లై చేసి ఇంకో స్టెప్ కలిసి వస్తుంది. 2తో కూడా మల్టిప్లై చేశాను. 2 cos au sin at minus au du. మళ్ళీ 2తో మల్టిప్లై చేసినట్టు ఒక స్టెప్ ఎందుకు? 1 by a కామన్ తీస్తూ పైన కింద 2తో మల్టిప్లై చేశాను. 1 by 2a ఇంటిగ్రల్ 0 to t 2 cos a sin b. 2 cos a sin b. 2 cos a sin b ఫార్ములా ఏంటి? కాస్ ముందు వచ్చింది కాబట్టి మధ్యలో మైనస్ వస్తుంది. sin a ప్లస్ b au ప్లస్ at మైనస్ au. sin a ప్లస్ b మైనస్ sin a మైనస్ b. au మైనస్ at మైనస్ మైనస్ ప్లస్ au du. So 1 by 2a integral 0 to t au cancel sin at minus sin 2au minus at du. ఇప్పుడు దానికి సెపరేట్ చేసేద్దాం. 1 by 2a ఇంటిగ్రల్ sin at కాన్స్టెంట్ కదా, ఒక స్టెప్ వేద్దాంలేండి. 0 to t sin at du ఇంటిగ్రల్ 0 to t sin 2au minus at du. 1 by 2a ఇక్కడ sin at కాన్స్టెంట్, ఇంటిగ్రల్ du అంటే u 0 to t. ఇంటిగ్రల్ సైన్ అంటే మైనస్ కాస్ 2au మైనస్ at బై u కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉంటే అది 2a కిందకు వస్తుంది. 0 to t. మైనస్ ప్లస్ వేసినా బాగుండేది, చూద్దాం ఇంకొక స్టెప్పేగా. 1 by 2a sin at t మైనస్ 0. ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ వేసాను, ప్లస్ వేసాను, మైనస్ ప్లస్ వేసాను. అప్పర్ లిమిట్ పెడుతున్నా.
కాస్ 280 మైనస్ 80 కాస్ 80 మైనస్ లోవర్ లిమిట్ పెడుతున్న 0 కాస్ మైనస్ 80 బై 2a. ఇక్కడ మీకు కాస్ మైనస్ థీటా అంటే కాస్ థీటానే, ఇదిగోండి కాస్ మైనస్ థీటా అంటే కాస్ థీటానే. కాబట్టి 1/2a టీ సైన్ 80, ఇదేమో కాస్ 80 మైనస్ కాస్ 80 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, క్యాన్సిల్. t/2a సైన్ 80, t/2a సైన్ 80, కాస్ 80 క్యాన్సిల్. సో t/2a సైన్ 80. So problem 11, using convolution theorem find L inverse s square by s square plus a square whole square. So your f bar s is s by s square plus a square, g bar s is also s by s square plus a square. To homework. Problem 12, using convolution theorem find L inverse 1 by s square plus 4 whole square. ఇక్కడ a square బదులు 2 square, a బదులు 2 అవుతుంది. అలాగే యూజింగ్ కన్వల్యూషన్ థియరం ఫైండ్ L ఇన్వర్స్ s బై s స్క్వేర్ ప్లస్ 9 హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ బదులు 9 అంటే ఏ బదులు 3 అవుతుంది, 3 స్క్వేర్ అన్నమాట. పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ if f of x is a function of x, then f of k plus x ప్లేస్లో k plus x పెడితే మనకు సేమ్ f of x రావాలి. Here the least value of k is called period of f of x, and f of x is called periodic function with the period k. Example, f of x is equal to sin x, trigonometric function. What is sin pi plus x? Sin 180 plus x, సేమ్ సైన్ రావాలి, సేమ్ ఫంక్షన్ రావాలి. కాబట్టి π/2 ప్లస్ x తీసుకోవడం మీనింగ్లెస్. sin π/2 ప్లస్ x అంటే కాసుల్లో మారిపోతుంది. ఇక్కడ sin π ప్లస్ x తీసుకున్నా 180 ప్లస్ థీటా ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ ప్రకారం నెగిటివ్ వస్తుంది, మైనస్ sin x వస్తుంది. కాబట్టి సేమ్ రావాలి కాబట్టి ఇది కుదరదు. sin 2π ప్లస్ x sin 360 ప్లస్ థీటా, కాబట్టి ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. సో వీ గెట్ sin x. ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ ప్రకారం ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో సైన్ పాజిటివే, sin x వస్తుంది. అలాగే sin 4π ప్లస్ x కూడా sin x అవుతుంది. sin 6π ప్లస్ x కూడా sin x వస్తుంది. ఇక్కడ లీస్ట్ వాల్యూ ఏది? 2π. లీస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ 2π is the period of sin x. Similarly, 2π is the period of cos x. Pi is the period of tan x. ఎందుకంటే tan పై ప్లస్ ఎక్స్ ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ ప్రకారం tan పాజిటివ్, tan ఎక్సే వస్తుంది. అందుకోసం ఇక్కడ పై tan ఎక్స్కి 2π sin ఎక్స్కి
కాస్ ఎక్స్కి టాన్ ఎక్స్కి. ఇది పీరియడ్ డెఫినేషను. అంటే ఏదైనా యాడ్ చేసినప్పుడు సేమ్ ఫంక్షన్ వచ్చిందనుకోండి, ఆ యాడ్ చేసిన వాల్యూ లీస్ట్ వాల్యూ, దానికి సంబంధించిన లీస్ట్ వాల్యూ దానికి పీరియడ్ అవుతుంది. అటువంటి ఫంక్షన్ని పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అంటారు. ఇలాంటి ఫంక్షన్స్లో ఉన్నప్పుడు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ తీసుకుంటే ఏమిటి, ఆ డెఫినేషన్ ఏమిటి, లేదా ఆ రిజల్ట్ ఏమిటి, ఎలాగొస్తుంది, దాని ప్రకారం ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేస్తాం. అప్లికేషన్స్ కింద వస్తాయి ఇవి. యాక్చువల్గా ఫిజికల్ అప్లికేషన్స్ కింద వస్తాయండి. కానీ మన సిలబస్లో అప్లికేషన్లో పెట్టలేదు. కానీ దీన్ని యాక్చువల్గా పీరియాడిక్ ఫంక్షను, ఇంపల్స్ ఫంక్షను, పీరియాడిక్ ఫంక్షను, ఇంపల్స్ ఫంక్షను, యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షను, ఈ 3 అప్లికేషన్స్ కింద వస్తాయి. ఆ తర్వాత ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడం 4 అప్లికేషన్స్ కింద లెక్క. కానీ సిలబస్లో మాత్రం పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్, ఇంపల్స్, యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ మామూలుగా పెట్టేశారు. దాంట్లో ఒక అప్లికేషన్ మాత్రం డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడమే పెట్టారు. అది Laplace transform of periodic function. If f of t is a function of t with period capital T, అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ టీ మళ్ళీ సేమ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ రావాలి పీరియాడిక్ డెఫినేషన్ ప్రకారం. ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీ అనేది పీరియడ్. దెన్ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ క్యాపిటల్ టీ ఇంటిగ్రల్ 0 టు క్యాపిటల్ టీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ ఎఫ్టీ డిటి. దీనికి ప్రూఫ్ మనకు సిలబస్లో లేదు, అందుకు చెప్పట్ల. ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ చాలామంది ఎగ్జామ్స్లో ఇన్ఫినిటీ రాసేస్తూ ఉంటారు. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డెఫినేషన్ లాగా ఉంది కదా, 0 to infinity 0 to infinity రాస్తారు. మేము చూడగానే 0 మార్కులు వేస్తాం పక్కన. 0 to t పెట్టకుండా 0 to ఇది కూడా రైట్ రాస్తాడు. 1/1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ కూడా బాగానే రాస్తాడు. ఈ లిమిట్ దగ్గర వచ్చేప్పటికల్లా కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు, చేస్తున్న పని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు, ప్రాక్టీస్ ఉండదు. ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేయరు, పేపర్లు అవజేయనివ్వరు, కళ్ళతో చూడటానికే సరిపోతుంది. అది కూడా ఇలాతో ఎవడని చెప్తే వింటారు చెవి దగ్గర. ఎక్కడ వస్తాయండి అవి? మా చిన్నప్పటి నుంచి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయించారు మా మాస్టర్లు అందరూ. ఇప్పుడేమో టెక్నాలజీ వచ్చి సెల్ ఫోన్లు వచ్చేసి ఇలా జరుపుకోవటం అలా జరుపుకోవటం, జూమ్ మీటింగ్లో వినటం, లేదా పీపీటీల్లో చూడటం, ఎలా వస్తాయి? మీ అంతటి మీకు ప్రాక్టీస్ లేకుండా. ఇది పెద్ద పెద్ద ఋషులందరూ ఇన్ని సంవత్సరాలు 100 సంవత్సరాల నుంచి పెట్టిన సిస్టమ్ తప్ప. ఆలోచించండి, ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే. ఎస్పెషల్లీ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే. ఇదిగోండి 0 to infinity కాదు, 0 to capital T. సరే, ప్రాబ్లం 1. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్సే. చెప్పే 4-5 చెప్తా, అన్నీ ఇంపార్టెంటే. ఇది రాలేదు, ఇది వచ్చిందని కాదు. ఫైండ్ ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫంక్షన్. ఇలా పేర్లు చెప్తూ ఉంటాడు. స్క్వేర్ వేవ్ అని, సా టూత్డ్ అని, కొన్నిట్లను కరువు అని చెప్తూ ఉంటాడు. కంగారు పడాల్సిన పని లేదు. ఆ పీరియడ్ ఏ డిఫైన్డ్ యాజ్, వాడే డిఫైన్ చేస్తాడు. ఒకవేళ డిఫైన్ చేయకుండా ఇక్కడికి ఎవరికి ఇచ్చేసాడు అనుకోండి, ఇది గుర్తుపెట్టుకుని మీరు రాయాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ కూడా 1, 0 less than t less than a/2 -1 a/2 less than t less than a. ఇక్కడ పీరియడ్ అంటే ఎన్ని ఇంటర్వల్స్ అని ఇచ్చుకో, ఈ చివరిలో ఉండేది పీరియడ్. అదిగోండి లెక్కలో కూడా అదే చెప్పాడుగా, పీరియడ్ ఏ, ఈ చివరిలో ఉండేది పీరియడ్. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సొల్యూషన్ ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ? పీరియడ్ క్యాపిటల్ టీ, ఫార్ములా ప్రకారం క్యాపిటల్ టీ. దాని బదులు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? ఏ ఇచ్చాడు. ఏమండి? ఇప్పుడు ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ చక్కగా నీట్గా ఫార్ములా చూసి చక్కగా రాయండి. ఎగ్జామ్స్లో ఫార్ములా రాయడం వల్ల మార్కులు ఉంటాయి. ఫార్ములా కరెక్ట్గా రాయండి. 0 to infinity కాదు, 0 to capital T. నీట్గా ఫార్ములా రాసుకోండి, ఫార్ములా రాయండి. సరే, ఇది 1/1 మైనస్ ఈ పవర్ టీ అంటే ఏ కాబట్టి మైనస్ ఏఎస్, 0 to టీ అంటే ఏ కాబట్టి ఏ, ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి. ఇక్కడ మీకు 0 to a ఉంది, 0 నుంచి ఏ వరకు ఉంది.
0 నుంచి ఏ వరకు. ఈ మధ్యలో స్ప్లిట్టింగ్ ఎక్కడ ఉందండి? ఇంటర్వల్ స్ప్లిట్టింగ్ a/2 దగ్గర ఉంది. a/2 0 to a/2 మధ్యలో మీకు f(t) వాల్యూ 1. a/2 నుంచి ఏకి మధ్యలో f(t) వాల్యూ -1. కాబట్టి దీన్ని సెపరేట్ చేస్తాం. 1 ఇది అలాగ వస్తూనే ఉంటుందిలేండి. e⁻s ఇంటిగ్రల్ 0 to a/2 వేస్తే f(t) బదులు 1 పెట్టాలి. ఈ f(t) ప్లేస్లో 1 పెట్టాలి. అంటే e⁻st × 1 రాయండి, పర్వాలేదు, dt. మళ్ళీ ఏమైపోయింది అనుకుంటారు. ఇంటిగ్రల్ a/2 నుంచి ఏకి e⁻st f(t) బదులు బ్రాకెట్ పెట్టా -1 dt. సరే, మీకు డయాగ్రామ్ ఎగ్జామ్స్లో అవసరం లేకపోయినా ఇక్కడ మీకు ఒక ఐడియా కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. ఇదేమో t, ఇది f(t). ఈ f(t) వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? 1 ఇచ్చాడు. f(t) వాల్యూ -1 ఇచ్చాడు. అంటే నీకు 0 దగ్గర t బదులు 0 దగ్గర f(t) వాల్యూ 1. అలా మధ్యలో వాల్యూస్ ఇచ్చుకుంటూ పోతే మీకు కర్వ్ ఇలాగ వస్తుంది. ఇలాగ వచ్చి ఆ -1 దగ్గర దిగుతుంది. మళ్ళీ ఇలాగ వెళ్తుంది, ఇలా పైకి వెళ్తుంది, ఇలాగా 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 ఇలాగ వెళ్తుంది కర్వ్. అంటే స్క్వేర్ వేవ్. ఇదో స్క్వేరు, ఇదో స్క్వేరు, స్క్వేరు స్క్వేరు స్క్వేరు. అందులో ఇది స్క్వేర్ వేవ్ ఫంక్షన్ అయింది. ఏదో 4-5 ఉన్నారు కదా డయాగ్రామ్స్ అర్థం, మీ ఫిజిక్స్లో డయాగ్రామ్స్ వేస్తూ ఉంటారు కదా, దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకుంటారని చెప్పాను. ఇది ఎగ్జామ్లో మీరు వేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రాబ్లం చేస్తే చాలు, ఈ ఇంటిగ్రేషన్ సింప్లిఫై చేస్తే చాలు. సో 1/1 - e⁻s -1 ఉంది కదా, ముందుకి ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ అయింది. ఇంకేం చేయలే, ఇంటిగ్రేషన్ ఇప్పుడు చేస్తున్నాను. e⁻st ఇంటిగ్రేషను విత్ రెస్పెక్ట్ టు t కాబట్టి -s కిందకు వస్తుంది. e⁻st ఇక్కడ t కోఎఫిషియంట్ -s కాబట్టి ఆ కాన్స్టెంట్ కిందకు వస్తుంది ఇంటిగ్రేషన్లో. బై -s 0 to a/2 e⁻st -s a/2 to a. సో 1/1 - e⁻s అప్పర్ లిమిట్ పెట్టండి. టీతో ఇంటిగ్రేట్ చేసావు, టీ బదులు పెట్టాలి a/2. అంటే e⁻(-as/2) మైనస్ e⁻0 1/-s మైనస్ బ్రాకెట్ పెట్టు, ముందు అప్పర్ లిమిట్ పెట్టు, e⁻(-as) మైనస్ లోవర్ లిమిట్ పెట్టు, e⁻(-as/2) బై -s. ఇక్కడ ఏమైంది? ఇది 1/1 - e⁻(-as). ఈ మైనస్తో మల్టిప్లై చేసాం అనుకో, ఇది ఏమవుతుంది? 1 - e⁻(-as/2) అవుతుంది బై s. ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. e⁻(-as/2) బై s. సరే, s కామంది. 1/s × 1 - e⁻(-as). లోపల ఏం జరుగుతుంది? 1 - 2e⁻(-as/2) ప్లస్ e⁻(-as/2) హోల్ స్క్వేర్ అని రాయండి. ఇది 1 స్క్వేర్ అని రాస్తాం. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి e⁻(-as) అవుతుంది. ఇక్కడ 2 టైమ్స్ కాబట్టి 2 రాశాను. 1/s × 1 - e⁻(-as). ఇదేమవుతుంది? a² - 2ab ప్లస్ b², a - b హోల్ స్క్వేర్. 1 - e⁻(-as/2) హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/s ఇంటూ దీని కాడ 1 స్క్వేర్ e⁻(-as/2) హోల్ స్క్వేర్ కింద రాయొచ్చు. 1 - e⁻(-as/2) హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 - e⁻(-as/2) హోల్ స్క్వేర్ బై s ఇంటూ ఇది a² - b², a² - b², a - b ఇంటూ a + b. సో
1 minus e power minus as by 2 into 1 plus e power minus as by 2. ఒకటేమవుతుంది, ఏ మైనస్ బి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అంటే 1/s ఇంటూ 1 minus e power minus as by 2 by 1 plus e power minus as by 2. ఇది ఆన్సర్, ఫైనల్ ఆన్సర్. ప్రాబ్లం 2. ఫైండ్ ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ సాటూత్డ్ కర్వ్ డిఫైన్డ్ యాజ్, డెఫినేషన్ ఇది ఇక్కడ ఒక ఇంటర్వలే ఉంది. సాటూత్డ్ అంటే టీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ 0 అనుకుంటే ఇలాగా రంపోలాగా ఉంటుంది, అందులో సాటూత్డ్ కర్వ్ అంటారు. సొల్యూషన్, గివెన్ పీరియడ్ క్యాపిటల్ టీ, అదే డైరెక్ట్గా క్యాపిటల్ టీని ఇచ్చాడు, లాస్ట్లో ఏది ఉంటే అదే పీరియడ్ అన్నాగా క్యాపిటల్ టీ. ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డెఫినేషన్, ఇది ఫార్ములా ఆర్ డెఫినేషన్. ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ప్లేస్లో టీ బై టీ పెట్టా. 1/T ఇంటూ 1 minus e power minus st ఇంటూ 0 to t t e power minus st dt. 1/T ఇంటూ 1 minus e power minus s క్యాపిటల్ టీ, ఇది క్యాపిటల్ టీ. చైన్ రూల్ వేయాలి. టీ అలాగే ఉంచి దీనికి ఇంటిగ్రేషను ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ టీ బై మైనస్ ఎస్. నెక్స్ట్ టీ డెరివేటివ్ 1, దీనికి ఇంటిగ్రేషను ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ టీ బై మైనస్ ఎస్ ఇంటూ మైనస్ ఎస్, ఎస్ స్క్వేర్. 0 to క్యాపిటల్ టీ. 1/T ఇంటూ 1 minus e power ఎస్ టీ. అప్పర్ లిమిట్ పెట్టండి, టీ బదులు క్యాపిటల్ టీ పెడతారు. క్యాపిటల్ టీ ఈ పవర్ ఎస్ క్యాపిటల్ టీ బై మైనస్ ఎస్ మైనస్ ఇక్కడ టీ బదులు ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ క్యాపిటల్ టీ బై ఎస్ స్క్వేర్. ఇది అప్పర్ లిమిట్. మైనస్ లోవర్ లిమిట్ 0 పెట్టాలి, టీ బదులు 0 పెడితే 0, ఈ పవర్ 0 1 1/s స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇది ఫైనల్గా ఇది సింప్లిఫై చేస్తే 1/T ఇంటూ